السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ لیکن آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ہی محلے میں رہنے والے چند افراد۔ محلے میں رہنے والے نہیں جنید صاحب، جہنم میں رہنے والے جہنم میں۔ یا اتھے آج فیصلہ ہوئے گا یا ایک قدہ بندہ قتل ہوئے گا۔ اور اس طرح کی آگ لگائی ہوئی ہے ان لوگوں نے کہ ہم دونوں میاں بیوی تو سڑ کے سوا ہو چکی ہیں۔ فکر نہ کرو مقدس، میں ہوں نا۔ ایسی باتیں نہ کریں، آپ دونوں سڑ جائیں، اللہ نہ کرے تو سوا کا تو پھر پہاڑ لگ جائے گا۔ یہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہوئی ہے بتائیں تو صحیح نا۔ ہونا کیا ہے جنید میاں، اب تو سارے محلے میں بات پھیل گئی ہے۔ کیا ہے ہمیں بھی تو بتائیں۔ ایسا یہ بچہ شدنی ہے، یہ جو بیٹھا ہوا ہے، ایسی شدنی ہے یہ کہ یہ تو ہر گھر کا سکون برباد کر رہا ہے اور چغتائی اس کی بیک پہ ہے۔ یا تمہیں کہ ہمارے گھر نظر آتا ہے، صرف ہمارا ہی گھر نظر آتا ہے۔ ابھی بتاتی ہے تجھے، ابھی بتاتی ہے جنید میاں۔ ایسا گھٹیا بچہ ہے یہ، اس نے بیچارہ شریف آدمی بھولا بھالا ہے، بٹ اس نے اپنی فیس بک کے تھرو اس سے لڑکی بن کے رابطہ کر لیا۔ جعلی آئی ڈی بنا کے؟ جی، اور نام کیا رکھا ہوا آئی ڈی پہ؟ گل بدن۔ گل بدن حکمت یاد۔ ارے نہیں، لڑکی گل بدن بن کے۔ ہاں، اور اس بیچارے معصوم بٹ سے پارسل کے ذریعے تحفے تحائف بھی لیتا رہا ہے۔ بٹ بھولا آدمی بیچارہ، اچھا معصوم آدمی ہے، شادی شدہ ہو کے، بلکہ اچھا خاصا شادی شدہ ہو کے پھر ایک جعلی آئی ڈی پہ لڑکی کو تحفے تحائف بھیج رہا ہے اور معصوم ہے۔ وہی جنید میاں، یہ تو ظاہرہ معصومیت ہی ہوتی ہے۔ لطیفی صاحب سنا ہے یہ ایک سوٹ لیڈیز اور 2 کلو سیب لے کے بھی گھومتا رہا۔ یہ تو پھر اس نے کہا نا، ایسا یہ بدبخت کہتا ہے کہ بابر کی دکان کے پیچھے آ جاؤ، بٹ بیچارے نے بھول پنا ہے نا اس کا، معصومیت ہے۔ اس نے کہا کہ میں دستی دینا چاہتا ہوں تحفے، 2 کلو سیب اور 2 لیڈیز سوٹ لے کے وہ بابر کی دکان کے ملحق پہنچ گیا۔ جنید میاں، ایسا یہ کمبخت بچہ ہے کہ لیڈیز چادر لے کے اوپر تو پھول لے کے منہ ادھر کو کر کے اور سمجھ گیا کہ یہ لازمن وہی ہوگی گل بدن۔ اور معصوم آدمی بیچارہ یہ پیچھے سے جا کے گانا شروع ہو گیا، تیرے بھیگے بدن کی خوشبو سے۔ گل بدن بیچاری کا بدن ہے بھی کتنا، ماچس کی تیلی جتنا بدن ہے اس کا، اس میں سے کتنی خوشبو آ سکتی ہے۔ جب بٹ نے ہلکا سا گنگنانا شروع کیا ہے تو منہ موڑ کے کہتا ہے، سنا گل بدن نو ملن آیا۔ بٹ پھر بھی معصوم آدمی نہیں سمجھا۔ بٹ نے کہا کہ تمہاری ایک چچی ہیں، وہ ادھر آنے والی ہیں، اچھا انہوں نے ٹائم دیا ہوا، ان کو راستے کا معلوم نہیں۔ اچھا تو ایسا کمبخت ہے، موبائل فون سے نکال کے آئی ڈی وغیرہ اپنی کہتا ہے اسی گل بدن کو ملنے آئے۔ بس پھر بٹ نے ایک ہاتھ بیلٹ کو ڈالا، دوسرا گریبان کو اٹھا کے نیچے دھر لیا اور بیٹھ گیا اوپر۔ پھر بٹ آدھا گھنٹہ مرغ بسمل کی طرح بٹ کے پاؤں کے نیچے پھڑپڑاتا رہا۔ شرم آتی، کیا حرکت کی ہے یار تم نے؟ جنید انکل کیسی شرم، میں نے آئی ڈی بنائی تھی لیکن کسی اور مقصد کے لیے، تو یہ بٹ انکل اسی فیک آئی ڈی پہ بار بار ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کیے جا رہے تھے، پھر میں نے بھی ان کی ایکسپٹ کر کے تو بن گیا لڑکی۔ ویسے بھی تمہیں لڑکی بننے کی ضرورت تو نہیں ہے، بنی بنائی لڑکی ہے تم۔ تم کون سا پہلے راجو رکھنے لگتے ہو؟ بٹ تو بیچارہ معصوم آدمی، کون سا معصوم جسے 2 سوٹ کا پتا ہے، 2 کلو سیب کا پتا ہے، یہ معصوم ہے؟ ابے بدبخت، اس سے زیادہ معصومیت کیا ہوگی؟ ملنے معشوق کو جا رہا ہے، تحفہ مریض والا لے گیا، 2 کلو سیب لے کے جا رہا ہے، بندہ اس سے پوچھے معشوق کی انجیوپلاسٹی ہوئی ہے؟ کچھ شرم کرو بٹ، بیوی کے ہوتے ہوئے غیر لڑکیوں سے رسم بڑھا رہے ہو تم۔ تو اس سے بھی شرم کرنی چاہیے یہ بھی نا۔ تو بیوی بعد میں ہی بنی تھی، پہلے راہ و رسم ہی بڑھائے تھے۔ بھابھی محلے میں کاغذ اٹھانے کے لیے آتی۔ اچھا ہاں، ایک دن بس کاغذ اٹھانے کے لیے آئی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، تو بھابھی مارکیٹ سے کاغذ اٹھا رہی تھی، بٹ تو بیچارہ بیٹھا ہوا تھا تندور پہ، بارش ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، بس ادھر سے ہی کوئی آنکھیں چار ہوئی۔ بس پھر میرا خیال ہے 2 ہفتے بعد شادی ہو گئی تھی۔
और लतीफी साहब रिश्ता लेके गए थे हम इनके घर तंदूर पे, तो मैंने इसको पहली मर्तबा देखा था। और बड़ साहब बड़े फखर ना सारे अंदाज देने के मेरी तंदूरी मोहब्बत है। तंदूरी मोहब्बत, जैसे तंदूरी कढ़ाई नहीं होती, उस तरह मोहब्बत का नाम भी तंदूरी रख लिया। भट्ट साहिबान की मोहब्बत भी तंदूरी है। और जुनैद मियां, तुम जरा देखो कि ऐसे मासूम आदमी का ये बदबख्त शुगल बना रहा है। कौन सा शुगर? मेरे बच्चे को तुम लोगों ने सिर्फ टारगेट किया हुआ है। चुगताई साहब, आप इतने सीखपा क्यों हो रहे हैं? जुनेद अंकल प्लीज ये शो में ना चलाइएगा। गुलबदन की आईडी पे पापा ने भी रिक्वेस्ट भेजी थी। बस करे तो घर से ही लूटना शुरू कर दिए। ये तो खैर है ही गंदा आदमी, बट ने तो मासूमियत में भेज दी थी। कौन से मासूम लतीफी अंकल? आपको मैं भट्ट साहब के मैसेज दिखाऊं, आप कानों को हाथ लगाएंगे। क्या मतलब? सलमान खान की 6 पैक वाली बॉडी, उसके ऊपर अपना मुंह लगा के मुझे सेंड करते रहे हैं। रिक्शे के ऊपर ट्रक का हॉर्न। और तुमने कौन सी गुलबदन की तस्वीर भेजी थी? तुमने भी तो कतरीना कैफ की तस्वीर लगाई हुई है। अब कतरीना के मुकाबले में आपको सलमान खान ही भेजूंगा, और क्या जारा बलवान भेज दूं? so sweet। आप सो स्वीट कह रही हैं चची जान, सुन तो लें। ये कहते थे मैं अपनी ड्रम जैसी बेगम को छोड़ दूंगा और तुझसे शादी करूंगा गुलबदन। और तुम भी तो कह रही थी कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ, मैं आपकी खातिर घर बार छोड़ दूंगी। देख रहे हैं लतीफी साहब, खुद देखो सो स्वीट को और सुनो उसकी स्वीटनेस। मुझे क्या कहती हो? मैं तुम्हारा हमसाया हूँ, कुछ ससुर नहीं हूँ। अरे ओ बटनी जी बाजी, बाजी कहने की कोई जरूरत नहीं, रिश्तेदारी मत बनाओ, समझ आई? क्या चुन्नी बनी हुई है तू? जी बाजी, माशाल्लाह, बॉडी रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस वाली है और ऊपर से मुंह के एक्सप्रेशन दूसरी क्लास की बच्ची के। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी तो मैं कि अपनी लड़ाई अपने तक ही महदूद रखो। लतीफी साहब नहीं पढ़ते ऐसे जमेलों में, समझ आई है? और इन बेचारे मासूम को तो फेसबुक का आईडी बनाना भी नहीं आता। अब आप घूंघट निकालिए, ये ना कीजिए। आप मुझे डायलॉग तो बोलने दीजिए। आप क्यों टेंशन लेती हैं? हमें ना फेसबुक बनानी आती है ना चलानी आती है। फेसबुक बनानी नहीं आती, लेकिन अपना फेस लेके पूरे मोहल्ले में फिरते रहते हैं। और क्या मोहल्ले में निकलते वक्त फेस घर उतार के रख जाया करो? क्या बकवास कर रहे हो? मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। बच्चा बुजुर्गों के साथ देखिए। आपका बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया है, आप भी कसूरवार हैं। वो इतना बच्चा नहीं है कि आप बरियों से मां हो जाए। और जुनैद मियां देखिए कैसा तेज आदमी मासूम बुजुर्गों के साथ देखिए क्या हाथ कर रहा है। खैर बुजुर्ग इतने भी मासूम नहीं, वो तो पता चल गया कि कितने मासूम है, ऐसी बात ना करें। अच्छा बाबा, आप बताएं, आप जाहिर है महवर मरकज है मोहल्ले का और आपकी इतनी दुकान चलती है, लोगों से इतना राब्ता रहता है, तो आपका भी कोई सोशल मीडिया पे, कोई फेसबुक पे अकाउंट वगैरह है? जुनैद साहब, मैं तो अपनी फेसबुक पे कवालियां तराने पोस्ट करता रहता हूँ। अच्छा, ताकि किसी को शक ही ना हो। बेटा वैसे आपने इंतहाई गंदी हरकत की है और मेरा ख्याल है कि इसकी तलाफी है, कम से कम तलाफी ये है कि आप सबके सामने, कैमरास भी ऑन है, आप भट्ट साहब से माफी मांगे। बिल्कुल। माफी नु छो जुनेद साहब, मेरे तोहफे वापस लाके दे। वो जो 500 के 3 नहीं आते, वो सूट गिफ्ट किए हुए हैं। ये कर रहे हो लतीफी भाई, लीलन दे सूट वो सन। तो लीलन कौन सी 10,000 रुपए की गज है? जो भी है माफी तो मांगो ना। जुनेद अंकल, ऐसे शख्स की कोई तो सजा होनी चाहिए ना। ये भट्ट अंकल इतने शोखे हैं, मैंने इनको कॉल करके कहा कि आपकी रिहाइश किधर है? बड़े प्यार से कहते हैं मैं डिफेंस फेज 5 में रहता हूँ। पीछे से बैंसों के बोलने की आवाजें, मैंने कहा ये आवाजें कौन सी हैं? कहते कुछ नहीं, मेरी बेगम आवाजें दे रही। लतीफी साहब, लतीफी क्या करे? लतीफी दा मत जांदा बाड़ा है। उसको पूछो जो सो स्वीट है। भट्ट साहब, आप तो कहा करते थे कि मेरी कोयल जैसी आवाज है। और बीबी ये 1986 की बात है। बहुत अच्छे, 1986 में कोयल इतनी मोटी होती थी। भट्ट साहब कहते कि ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। कैसे कह दूं, उसके पास चैट रिकॉर्ड है। कैसे कह दे वो बेचारा? हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। लतीफी साहब, आप क्यों
गैर की झगड़े की खातर अपना अदब सुखन जाया कर रहे हैं? घूंघट निकालिए। और छड्डो जुनेद साहब इन्हां दे अदबो सुखन नु, मेरा सामान ते वापस लेके दियो। कर दो यार सामान वापस। अब कहां से वापस करूं जुनेद अंकल, वो तो मैंने अपनी काम वाली मासी को दे दिए थे। और सूटां नु अग ला, मेरे 2 किलो सेब काला कुल्लू वो ते वापस कर। अरे काला कोलू, इस नकली कुल बदन को 2 किलो काला कोलू सेब। और जैसा मैं सेब मांग लूं तो मुझे कहते हैं बेर खाया करो, उसमें विटामिन डी ज्यादा होती है। अगर मुझ पे नहीं यकीन तो जुनेद साहब से पूछो। और यार मुझे अपने इस झगड़े से दूर ही रखो। वैसे अगर बदन के हिसाब से तोहफा देना था तो उधर बेर देने थे और इधर तरबूज देने थे। वैसे बहुत बड़ी अफसोस की बात है, भाभी तो पहले ही फीनी थी, हमारी भी नाक कटवा दी। ए, बड़ा देखते हो दूसरों की नाकों की तरफ, नाक को चने चबवा दूंगी। हाँ घूंघट निकालिए ना। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। थोड़ा सा जाविया नजर तब्दील किया जाए तो वो मनफी पहलू भी हैं, इसमें बहुत सारे मनफी पहलू भी हैं। यही जो है सारे बंदे खाते हैं और एक बंदा कमाता है, तो ये भी एक नेगेटिव भी है ना। हाँ जी, हाँ जी, एक बंदा कमाता है और बाकी सारे सिर्फ ये कहते हैं कि भान जापान होंगे। जो खर्चे की बारी आती उदो कहते भान पता है, भान बच लो। नहीं, जब खर्चा लेने की बारी आती है तो भाईजान को कहते हैं, जब खर्चा करने की बारी आती है फिर उस भाईजान को पता भी नहीं चलता। फिर भाईजान पूछते हो पिछले साल में पैसे भेजे, पहनो तो करोला ले ली सी। अच्छा भाईजान, अक़वाम मुत्तहिदा हर साल एक हरकत फरमाता है दुनिया के मुख्तलिफ माशरों को आईना दिखाने के लिए कि आपके लोग कितने खुश हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान का जो इस वक्त नंबर है वो 105वां है और हिंदुस्तान का जो नंबर है वो 134वां है। ठीक है, यानी गालिबन ये कितने दर्जे पाकिस्तान हिंदुस्तान से ऊपर है, उसकी इकोनॉमी बड़ी है और सब कुछ है, लेकिन वो खुश मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान से खासा नीचे है। अच्छा, नीचे नहीं, खासा नीचे है, 105 और 134। और ये 150 मुल्कों की फहरिस्त जो है अक़वाम मुत्तहिदा हर साल जारी करता है। इसमें उसने मुख्तलिफ क्राइटेरियंस रखे हुए हैं, जैसे खुशहाल माशरा कितना है, बंदा कितना खुशहाल है और मुश्किल वक्त में उसकी उम्मीद कितनी रहती है, उसकी आमदन क्या है, उसकी सेहत कैसी है और मुख्तलिफ फराख दिल कितना है वो। मतलब इस तरह वो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और फिर वो इस बात का तयन करते हैं कि कौन सा माशरा कितना खुश रहता है। अच्छा, आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान एक साल पहले 66वें नंबर पे था। अच्छा, ये भी बड़ी मतलब एक अजीबोगरीब बात थी कि जब कोविड अपनी पीक पे था उस वक्त 66वें नंबर पर आना जो है ये बहुत अजीबोगरीब बात थी। वो उसकी एक बुनियादी वजह जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, कई दफा उसका जिक्र किया है कि ये एक अल्लाह का खास फजल है जिसको हम अपने माशरे में बाज दफा जॉइंट फैमिली सिस्टम भी कहते हैं। नंबर 1 जॉइंट फैमिली सिस्टम, कि एक बंदा जितना मर्जी परेशान हो, बेरोजगार हो, हिम्मत हार चुका हो, सब कुछ हो, इसके मनफी असरात भी हैं, यकीनन उन पर भी नजर रखी जानी चाहिए, लेकिन वज़ीयत मजमूई जो है वो उसका हौसला टूटने नहीं देते। घर के जो दीगर लोग हैं उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, इमोशनली भी सपोर्ट करते हैं, हर तरह से उसकी हिम्मत बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारा माशरा जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से भी किसी खाई में गिरने से बचा हुआ है। एक टेंशन कम है, टेंशन कम है, दूसरा का साथ देते हैं, बेशक गुफ्तगू में ही दें। और फिर ये देखो कि हमारे यहाँ जो ये है कि जिस पर हमें फख्र भी है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात करने वाली कौम है। हम कई दफा इस रकम का भी जिक्र कर चुके हैं कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जो 600 अरब रुपए से ज्यादा हर साल ज़कात, फितराना या मतलब सदके की मद में 600 अरब रुपए से ज्यादा की रकम देता हो। कोई माशरा भी नहीं। देखा गोगा, तुम रोते रहते हो, कितना बांटते हैं हमारे लोग, रोते रहता गोगा। अच्छा, ये हमारे बड़े दिलचस्प मनाजर भी हैं दुनियाओं के। आप देखो ना जरा कि जेड़ी शय 10 रुपए किलो है और रमजान 30 रुपए किलो बेच के फिर नसने मस्जिद देखो, असल में यही दो चीजें देख लो। इन दोनों चीजों के हवाले से भी हमें अपने माशरे के जो हम जिनको
مثبت پہلو کہہ رہے ہیں, ایک دوسری نظر سے دیکھا جائے, تھوڑا سا زاویہ نظر تبدیل کیا جائے تو وہ منفی پہلو بھی ہیں, اس میں بہت سارے منفی پہلو بھی ہیں. یہی جو ہے سارے بندے کھاتے ہیں اور ایک بندہ کماتا ہے, تو یہ بھی ایک نیگیٹو ہی ہے نا. ہاں جی, ایک بندہ کماتا ہے اور باقی سارے صرف یہ کہتے ہیں کہ پائن جپان ہوں دے. جب خرچے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں بھن نوں پتا ہے, بھن نوں بچ لو. نہیں, جب خرچہ لینے کی باری آتی ہے تو بھائی جان کو کہتے ہیں, جب خرچہ کرنے کی باری آتی ہے پھر اس بھائی جان کو پتہ بھی نہیں چلتا. پھر بھائی جان پوچھتے ہو پچھلے سال میں پیسے پہ پہنو تو کرولا لے لی سی, پھر بھی بھائی جان سے پوچھتے. اچھا, یہ جو فہرست جاری کی ہے اقوام متحدہ نے, یہ انالیٹکس ریسرچر گروپ کے ساتھ مل کے یہ ہر سال یہ درجہ بندی جاری کی جاتی ہے. آپ کے خیال میں نمبر 1 ملک کون سا ہوگا خوش ملکوں میں؟ نمبر 1 کون سا؟ ناروے نہیں, سوئٹزرلینڈ. ناروے بھی دنیا کے خوش ملکوں میں شامل ہوتا ہے, لیکن دنیا کا نمبر 1 ملک جو ہے وہ فن لینڈ ہے خوش ملکوں میں. فن لینڈ, ہاں, وہ جس کی وزیر اعظم بڑی خوبصورت ہے. ہاں شاباش ہے. اور تمہیں کوئی فن لینڈ کی بات یاد نہیں ہے, اس کی وزیر اعظم یاد ہے. یعنی فن لینڈ والے صرف اس گلوں خوش نے کہ انہوں دی وزیر اعظم. نہیں, اس لیے نہیں, وہ لوگوں کے لیے کام بھی کرتی ہے. سینا میرن جو ہے اس کی عمر 35 سال ہے, اور تمہاری اطلاع کے لیے کہ وہ شادی شدہ ہے اور ایک بچے کی ماں بھی ہے, یہ ذہن میں رکھو. اور پھر اس کی محنت بھی ذہن میں رکھو کہ وہ اس کا کوئی تکا نہیں لگا, اس کا کوئی ماما چاچا ابا جو تھا وہ وزیر اعظم نہیں تھا جس کی بنیاد پہ وہ بن گئی تھی, بلکہ وہ بیکری میں کام کرتی تھی. بیکری میں کام کر کے اپنے زور بازو پہ, محنت پہ, پھر وہ اس عہدے پر آ کے فائز ہوئی ہے سینا میرن جو ہے. کیک اچھا بن گیا باؤ جی ان کے ہاتھ سے. بیکری سے اب وزیر اعظم بن گئی. اب کیبنٹ کی میٹنگ میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے میٹنگ میں میٹھا کاٹ ہے. سر وہ تو وزیر اعظم بن گئی, اپنی بیکری چلانے کے لیے گوگا جی کو دے دیتے. چلانے کے لیے نہیں, کھانے کے لیے. اچھا, لیکن اس گفتگو کا قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ خوشی کا دولت سے یا سسٹم سے یا ایک ویلفیئر اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں. یہ تو ہم کون سا کوئی ٹاپ 10 ملکوں میں آ گئے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. 105ویں نمبر پہ ہونا یا 66ویں نمبر پر بھی ہونا یہ کوئی بہت زیادہ قابل فخر تو بات نہیں ہے. لیکن ہم تو اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جتنا بیڑا غرق ہمارا ہوا ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم نچلے ملکوں میں نہیں آتے, جبکہ ہندوستان جو ہے وہ 10 ناخوش ترین ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اتنی بڑی اکانومی, شائننگ انڈیا اور یہ اور وہ, سڑیل سے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن دیکھو, جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پر سسٹم موجود ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, جہاں پہ لوگوں کو اپنے مستقبل کی فکر جو ہے وہ ہلاک نہیں کیے دیتی, بہرحال وہ خوش ملکوں میں شمار ہوتے ہیں. اب جو ٹاپ 10 جو یعنی خوش ملک ہیں ان میں 5 جو ہیں, یا کہنا چاہیے جو ٹاپ کے 3 4 5 جو ہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, جہاں پر بہرحال جو ہے زندگی کی جو سہولتیں ہیں وہ اپنے بام عروج پہ ہر حوالے سے. ان ملکوں میں نہ گرمی کی ٹینشن, نہ اے سی کی ٹینشن, نہ تربوز لے آؤ, نہ دھوپ میں رنگ کالا ہونے کی ٹینشن. مست لوگ ہیں, پرابلم ہی نہیں ہے. ایک وجہ اس کی دیکھو وہ یہ ہے کہ ان کا, ان ملکوں کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے نا HDI, وہ سب سے زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ وہ انسان پر انویسٹ کرتے ہیں پھر انسان سے وصول کرتے ہیں. اگر آپ بین الاقوامی چینلز دیکھیں نا تو یہ جو پرینکس کیے جاتے ہیں, شرارت کی جاتی ہے, آپ دیکھیں گے کہ اسکینڈینیوین ملک جو ہے نا یہ جس کے ساتھ جتنی مرضی آپ سنگین شرارت کر لیں وہ ہنس کے ہی اس کو ریئیکٹ کرے گا. اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ شرارت ہے تو وہ ہنس کے, اس کا مطلب ہے وہ اندر سے خوش قوم ہے. اچھا, ویسے یہ خوش ہونے کا تعلق جو ہے کسی بھی قوم کا وہ صرف عمارت سے یا پیسے سے ہی نہیں ہوتا جی, کچھ ہے بھی. ہاں بالکل. مگر یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ پیسہ نہیں ہے تو انہیں خوش نہیں ہو سکتا. یا اگر آپ دوسرے لفظوں میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی پیسہ ہے تو لازماً وہ قوم خوش ہوگی, ایسا بھی نہیں. ہاں, اللہ معاف کرے, اللہ پاک سب کو خوشیاں دے. بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بڑے امیر کبیر ہیں اور بہت زیادہ پریشان. اچھا, اس کی ایک بڑی وجہ تمہیں بتاؤں, لنڈن اسکول آف اکنامکس کی ایک ریسرچ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کے خوش ہونے کا تعلق آپ کی دگنی آمدن سے بھی زیادہ, یعنی اگر آپ کو خوش کرنا ہے تو اگر آپ کی ایک طرف آمدن دگنی کر دی جائے اور ایک طرف آپ کا شریک حیات اچھا ہو تو شریک حیات پر اس کا انحصار زیادہ ہے.
کہ اگر آپ کا شریک حیات اچھا ہے تو آپ خوش ہیں. خوش. یار یہ تمہاری پرجائی بیچاری جم کر کر کے تھک گئی ہے مگر میں نے اسے خوشیاں ہی اتنی دی ہوئی ہیں وہ خوشی سے بیچاری نہیں بس اس حساب سے عزیزی لگتا ہے اسے کوئی خوشی نہیں ملی. اسے میرا خیال ہے خوشی بھی کوئی نہیں ملی اور زیادہ آکسیجن بھی نہیں ملی. اور آکسیجن بھی نہیں ملی, میرا خیال ہے زیادہ روٹی بھی نہیں ملی. اچھا سر, میرا دل کہتا ہے کہ ہمارے یہاں مالی مسائل نہیں اتنے جتنے خاندانی مسائل جنم لیتے ہیں یا معاشرتی مسائل. جی بالکل. ہمارے یہاں معاشرتی مسائل جو ہے نا, اور معاشرتی مسائل میں ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ سٹیٹس کی دوڑ ہے. جی اس نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے, جو آج سے چند سال پہلے تک نہیں تھی, لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم اس سٹیٹس کی دوڑ میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. اسٹیٹس کی بھی بڑی بڑی ٹینشن ہے یہاں پہ, اور دوسرے نمبر پہ میرا خیال ہے سب سے بڑی جو ٹینشن ہے نا وہ یہ ہے کہ جی ساس ڈاڈی نکل آئی. اور ان بیچاری ساسوں سے پوچھ کے دیکھو تو وہ کہیں گے کہ جی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہویں ٹھیک نہیں. ناظرین, یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. سر میں آگ واگ لگا کے کٹنگ نہیں کرتا, وہ کوئی اور لوگ ہوں گے. اور چلو تم نے اور مداریاں سیکھی ہوئی ہیں. سر جی جب میں اس کو لینے گیا ہوں نا تو یہ ایک آدمی کی کٹنگ ڈانس کر کے کر رہا تھا. صحیح کہہ رہا ہے, سب کا اپنا اپنا نا جی طریقہ کار بن گیا ہوا ہے, ڈیزائن بنا بنا کے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. ناظرین, آج حسب حال کے اس علامتی کٹہرے میں ایک ایسے شعبے سے متعلقہ شخص کھڑا ہے جس شعبے نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی جوہتیں اختیار کی, لیکن بنیادی طور پر اس شعبے سے لاحق شکوے اور شکایتیں کم و بیش آج بھی وہی ہیں. آئیے بات کرتے ہیں ایک ہیئر ڈریسر سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی؟ ایک سیاپا جو پورے پاکستان کے اندر جنید موجود ہے نا وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے. پچھلی دفعہ آپ نے کٹنگ کرائی ہے 200 روپے دے کے, جی تو 2 ہفتے بعد جب 300 مانگ رہے ہیں تو اگر پوچھیں تو سب سے پہلے یہ کہنا شروع ہوتے ہیں بھائی جی پٹرول بڑا مہنگا ہو گیا. بندہ پوچھے تیری کینچی پٹرول سے چلتی ہے یا جو تو اس طرح میں بلیڈ ڈالتا ہے وہ بلیڈ کی جگہ پہ ڈیزل ڈلنا شروع. اصل میں ان لوگوں کی زبان پیٹرول سے چلتی ہے جو اتنی تیز ہوتی ہے کہ صرف زبان کے بلبوتے پہ یہ لوگ جو ہیں ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یہ لوگ اپنی برانڈنگ جو ہے نا وہ بیچتے ہیں. اور سر جو بازار سے کریمیں ملتی ہیں سر وہ بھی بہت مہنگی ملتی ہیں. جس طرح جب پیٹرول بڑھتا ہے اس طرح وہ سامان بھی بڑھتا ہے, اس طرح پھر ہم لوگ بھی اپنا ریٹ بڑھا دیتے ہیں. او بھائی کریمیں کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں, تم لوگ کٹنگ کے چارجز بڑھا دیتے ہو. ہیئر کٹنگ کے, ہیئر کٹنگ میں کون سا پیٹرول استعمال ہوتا ہے؟ کیوں استعمال کرتے ہو گورا رنگ کرنے والی کریمیں؟ جو اللہ نے رنگ دیا اس پہ قائم رہو. یار اس چیز کو چھوڑو, ابھی جو موجودہ حالات ہیں یہ کورونا کے حوالے سے جو ایس او پیز وضع کیے ہیں اس کی بھی سب سے بری وائلیشن جو ہے نا جی وہ ان کی دکانوں پہ نظر. ان ایس او پیز کا اگر کہیں کسی نے قیمہ ہوتا دیکھنا ہے نا تو کسی بھی ہیئر ڈریسنگ شاپ پہ چلا جائے. میرا مطلب ہے کہ ان لوگوں کا تو منہ بڑا قریب ہوتا ہے گاہک کے, انہوں نے کٹنگ کرنی ہوتی ہے, شیپ بنانی ہوتی ہے, تو بہت کم آپ کو ملیں گے ایسے ہیئر ڈریسر جنہوں نے ماسک پہنا ہو یا گلوز پہنے ہو, نہیں استعمال کر رہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, آئندہ جو بھی شیو کروانے آئے گا پہلے اس کو ماسک لگائیں گے پھر شیو کریں گے. اور میری بات سنو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود تو ماسک لگاؤ, خود تو سینیٹائزر استعمال کرو. جنید صاحب پہلے تو میں صرف شیو گھر پہ کرتا تھا, اب میں کٹنگ بھی گھر ہی کر لیتا ہوں. یار تم تو کٹنگ اتار کے ہاتھ میں پکڑ کے کر لیتے ہو, ہمیں دکان پہ جانا پڑتا ہے, تم کیوں بیچ میں اپنا لوچ ڈال رہے ہو؟ اچھا, ایک اور جرم جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب کم و بیش سارے ہی ہیئر ڈریسر کرنے لگ گئے ہیں یا جو سیلون والے کرنے لگ گئے, وہ یہ کہ یہ اپنی ادویات اور کریمیں بیچنا شروع ہو گئے اور باقاعدہ آپ کو شیشے میں اتار لیتے ہیں. گرتے بال, سکری کا علاج, گھنے بال, ریشمی بال. واقعی انہوں نے لوگوں کا دھیان اور طرف ڈلوا دیا ہوا ہے. ویسے ان کا قصور نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام بھی ایسی ہو چکی ہوئی ہے, اتنے ہم لوگ جو ہیں بے اعتمادے ہو گئے ہوئے ہیں چونکہ ہم نے ہر چیز جو ہے نا جی اس کو زیادہ نیگیٹو وے میں سوچنا شروع کر دیا ہوا. اگر تھوڑے سے کسی کے بال جڑ گئے ہیں تو وہ اس کا ذہن پھنسا ہوا ہے اس میں, اگر کسی کا تھوڑا سا رنگ سانولا ہے تو اس کو سیاپا پڑا ہوا ہے. تو صحیح کہتا ہے یہ جو سنتری بادشاہ ہے, اللہ نے جو رنگ دیا ہوا اس پہ گزارا کرو. اچھا, اس جرم کے حوالے سے بھی یہ مجرم ہے,
ये जानबूझ के उसको कॉम्प्लेक्स का शिकार कर देते हैं जब ये कटिंग कर रहे होते हैं। हाँ जी। आपके तो बाल ही खत्म हो गए, हाँ। आपके तो बाल, आप तो गंजे हो गए, आप तो काले हो गए, आप ऐसे हो गए, आप 3-4 दफा कहने के बाद बंदा खुद फील करना शुरू हो जाता है कि वाकई मेरे साथ कोई गड़बड़ है। ये सर आपको यहाँ बैठ के बातें आती हैं, कभी आप दुकान पे तो आके देखे तो कटिंग के कैसे कैसे स्टाइल आ और गए। यार मैंने तुम्हारा स्टाइल देख लिया था, तुम्हारी दुकान पे 6 फुट लंबा बंदा आ जाए, तुम्हें सीढ़ी लगा के कटिंग करनी पड़ती है उसकी। अच्छा एक और बात, शागिर्दों को खड़ा किया होता है जो भी बिल्कुल नए होते हैं, हाँ। वो पुठी सीधी कैंचियां मार के आपकी कटिंग करते हैं तो ये कह देते हैं पास से कि जी बहुत अच्छा ये डिजाइन है नया। चूंकि डिजाइन तो अब पता ही नहीं कौन कौन सा कौन खुद कौन। इन्होंने इजाद किए हुए हाँ हैं। जी। यार सिर को आग लगा के तो हजामत करने वाली तो आपने वीडियो अक्सर देखी होगी। अब ये और बहुत से करतब निकाल लिए इन्होंने, हाँ जी। और वो सारे शोबदेबाजियां करके हाँ। तो पैसे बटोर लेते हैं। इनके सारे शागिर्द वो गाहकों के ऊपर ही काम सीखते हैं। और सर मैं आग वाग लगा के कटिंग नहीं करता, वो कोई और लोग होंगे। और चलो तुमने और मदारियां सीखी हुई हैं। सर जी जब मैं इसको लेने गया हूं ना तो एक आदमी की कटिंग डांस करके कर रहा था। सही कह रहा है, सबका अपना अपना ना जी तरीकाकार बन गया हुआ है, डिजाइन बना बना के ये लोग काम कर रहे हैं और लोगों से पैसे छीन रहे हैं। अच्छा चलो ये भी मैं कहता हूं कि एक तरह से डाइजेस्ट होता है। जी। जो सेहत के साथ और जिंदगी के साथ खेलते हैं ये लोग, उसमें तो इनको बहुत शदीद चेक करना चाहिए। हाँ जी। ये जो अपना उस्तरा है उसका ब्लेड नहीं बदले, यार कितने का ब्लेड होता है। अगर आपसे कोई अल्लाह माफ करे हेपेटाइटिस का मरीज जो है वो उससे पहले शेव करवा गया है, हाय। तो उसी के ब्लेड से अगर आप किसी दूसरे की कर देंगे शेव तो आपका तो वो चलो 50-100 का काम है, हाँ। उसकी सारी जिंदगी खराब हो गई। बिल्कुल। उसको बीमारी है कितनी खतरनाक लग गई सिर्फ आपकी छोटी सी बचत से। हाँ। अच्छा जितना जोर तुम अपनी दुकान की सजावट और आराइश पर देते हो ना, अगर उसका निस्फ भी अपने फन पर दो ना तो मेरा ख्याल है सूरत हाल कहीं बेहतर हो सकती हाँ है। जी। सर मेरी तो कई ब्रांचें हैं सर। बस यही तो मैं जोम लेके बैठ गया कि मेरी कई ब्रांचें हैं। हाँ। कई ब्रांचों का कभी हाल भी जाके देखे क्या है वहां पे, किन लोगों की स्पुर्द की हुई है तुमने वो दुकानें? जो वो इस्तेमाल करते हैं आफ्टर शेव लोशन वगैरह क्रीमें शरीमें, कोई पता नहीं होता है, एक्सपायर डेटों की उठा के ले आते हैं, हाँ वो लोगों को लगाते जाते हैं, ना को देखता है ना को पूछता है। क्योंकि यहाँ पे तो ये रवाज ही नहीं है ना कि अगर आपको कोई चेक करने वाला नहीं तो आप ईमानदारी से काम करें, ये तो बिल्कुल। रवाज ही नहीं है इधर। अपने दीन ईमान के बलबूते पे तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं। सिंपल कटिंग करवाने के लिए जाएं सही इनके पास, 10 काम ये खुद से निकाल लेते हैं। आपकी रिबॉन्डिंग होगी, फेशियल होगा आपका, आपकी स्किन पे ये जो पॉलिश है ये होगी, स्ट्रेटनिंग करवा ले, कर्लिंग करवा ले, फलाना करवा ले। अच्छा वो जो बेचारा स्ट्रेटनिंग करवा रहा होता है ना, उसे ये पता नहीं होता कि ये होती क्या है। वो ऐसे ही डर के शुरू हो जाता है, स्ट्रेटनिंग कर दो, स्ट्रेटनिंग जरा ध्यान से करना, स्ट्रेटनिंग। नहीं वो ये भी कह देता बेचारा स्ट्रेटनिंग में चीनी जरा कम रखना। उसको पता ही नहीं होता क्या होती है। करो जरा स्ट्रेटनिंग, में शीशे में से देखूं। अच्छा सर जी कई बेचारे तो कटिंग कराते वक्त सो जाते हैं, जब वो उठते हैं तो उसको 3-4 चीजें बता देते हैं, आपका ये भी कर दिया, आपका ये भी कर दिया। असल में आपकी जेब भी काट ली है। सर जी आप इसने बनाया है मॉडर्न सलून। मैं खुद देखे इन हथा दे घुंगरू बन के लक्ष्मी चौक च सब बिछा के बंदियां दी मालिश करने हैं। कैसे करते थे घुंघरू बांध के मालिश? और सर जी वो पुराना काम था सर। करके तो दिखाओ ना। वो चिकन ताक ताक चिक 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 ऐसा जाहिल आदमी है, शुरू में सलून खोला तो सारों को कहता था खले मेरे सलून च लून थोड़ा है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैं जिस उस्ताद का जिक्र कर रहा हूं वो उस्तादों के उस्ताद हैं। अच्छा। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर मोस्ट जो शख्सियत हैं, हाँ जी। वो एम इस्माइल साहब थे। अरे पा इस्माइल उनको कहते थे, सब उनको पाजी कहते थे। अच्छा जी वो जो सिलसिला चलाया है हमने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के असातिज़ा का जिक्र, जी आज मैं जिस उस्ताद का जिक्र कर रहा हूं वो उस्तादों के उस्ताद हैं। अच्छा।
बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर मोस्ट जो शख्सियत हैं, हाँ जी, वो एम इस्माइल साहब थे। अरे पा इस्माइल उनको कहते थे, सब उनको पाजी कहते थे। क्या बात अच्छा, एम इस्माइल साहब वो यहाँ पकेला और ये थे, यहाँ पाटी दरवाजे के अंदर अंदरून शहर यानी वो पैदा हुए थे 1902 में। जी, उनकी फैमिली जो है ना जी, वो सुनार के काम से, ये सुनारियों का काम जो होता है उससे मुंसलिक थी। अच्छा, मगर पाजी जब यंग मैन थे, लड़के थे, तो जी, जी। एक्टिंग का शौक पैदा हो गया। जी, और आप ये सुन के हैरान होंगे कि बहुत अच्छे मुसव्वर भी थे। अच्छा, खुशखती और मुसव्वरी, ये दोनों फन भी उनको बाकमाल आते थे। क्या बात है। और ये जो मुकामी अखबारात और रसाइल थे उस वक्त, ये कंप्यूटर शम्प्यूटर नहीं था होता, कलम से काम होता था। हाँ जी, हाँ जी, ये रसालों में और मुख्तलिफ अखबारों के अंदर वो अपनी खुशखती, खुशनफसी का और मुसव्वरी का जौहर दिखाते रहे। अच्छा अजीजी, एक्टिंग में वो सीनियर किस हवाले से थे? यार यहाँ लाहौर में पहली जो खामोश फिल्म बनी थी ना, जी। बगैर आवाज के जब फिल्में बनती थी, जी, जी, डॉटर ऑफ टुडे, आज की बेटी, अच्छा, उसमें इस्माइल साहब ने हीरो के मुकाबले में मेन रोल किया था। अरे अच्छा, जो हीरो थे उसमें वो AR कारदार साहब थे। इनको सीनियर मोस्ट मैं इसलिए कहता हूं कि AR कारदार साहब जो है ना जी, वो पार्टीशन से पहले वो इंडिया की तरफ चले गए थे। अच्छा, ये चूंकि यहीं रहे हैं, जी, इसलिए सीनियर मोस्ट जो फनकार हैं वो एम इस्माइल साहब ही हुए, क्या बात। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के खास तौर पर। बिल्कुल। वाह जी वाह, वैसे तो पार्टीशन से पहले एम इस्माइल साहब ने भी कई फिल्में जाके बम्बे, कलकत्ते वगैरह की हैं, मगर पार्टीशन के बाद वो यहाँ पाकिस्तान में ही रहे। सही, अच्छा, 1927 में जो बम्बे में फिल्म बनी थी हीर रांझा, जी, बड़ी यादगार फिल्म बनी थी। उन्होंने कैदों का रोल किया था इस्माइल साहब ने। अच्छा, जैसे एम अजमल साहब जो इनके शागिर्द थे, अजमल खान साहब वाह जी वाह। इनके शागिर्द थे एम इस्माइल साहब। अच्छा, अच्छा। उन्होंने पाकिस्तान की हीर रांझा में कैदों का पार्ट किया था। इसी तरह जो पार्टीशन से पहले बम्बे में हीर रांझा बनी थी, उसमें हाँ। कैदों का पार्ट एम इस्माइल साहब ने किया था। अरे जी, वाह। अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि जब पाकिस्तानी ये हीर रांझा बनी थी, जी, इसमें सबसे पहले कैदों के पार्ट के लिए एम इस्माइल साहब को ही कहा गया था। अच्छा, अच्छा, मगर उन्होंने कहा कि ये पार्ट जो है वो अजमल खान से कराएं। अरे अच्छा, फिर उन्होंने जो डायरेक्टर थे मसूद परवेज साहब ने, उन्होंने कहा जी मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छा पार्ट करेंगे, आप ज्यादा समझेंगे कैदों के पार्ट को। कहते हैं ये तुम मानते हो ना कि मैं ज्यादा समझता हूँ कैदों के पार्ट को? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो कहते हैं फिर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझसे अच्छा अजमल खान करे। क्या बात है। अच्छा, जो पहली हीर रांझा मैं बता रहा हूँ बनी थी जो, वो खामोश फिल्म थी। फिर 1932 में हूर पंजाब के नाम से एक फिल्म शुरू हुई हीर रांझा स्टोरी पे। जी, बाद में फिर उसका नाम हीर रांझा ही रख दिया गया। वो भी लाहौर में बनी थी। अच्छा, उसमें रांझे का किरदार जो है ना जी, वो अदाकार व मौसीकार रफीक गजनवी साहब ने किया था। जी, और रफीक गजनवी साहब कौन थे? वो जो गुलकारा हुई है ना सलमा आगा, हाँ जी, हाँ जी, उनके नाना थे। अच्छा, अदाकार व मौसीकार रफीक गजनवी साहब। अच्छा, उस फिल्म में भी कैदों का रोल एम इस्माइल साहब ने किया था। अच्छा जी, ये फिल्म जो मैक्लोड रोड पे है ना वाकया, कैपिटल सिनेमा, उसमें रिलीज हुई थी। और उसके पोस्टर पे बाकायदा लिखवाया गया था कि 100% बोलती हुई फिल्म। अब सुनाओ। वाह जी वाह। ये कैपिटल सर जी ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ वाह जी। जी। फिर 1937 में हीर सियाल बनी, जी, उसमें भी एम इस्माइल साहब ने कैदों का रोल किया, यानी 3 दफा एम इस्माइल साहब ने कैदों का रोल किया। हाँ, इस हीर सियाल फिल्म में हीर का रोल जो है वो अदाकारा सबिया खानम साहिबा मरहुमा की वालदा अदाकारा बालो ने किया था। अरे वाह वाह। अच्छा, फिर 1939 में एक फिल्म बनी गुल बकौली, जी, उसमें एम इस्माइल साहब ने हीरो का पार्ट किया। अरे वाह। अच्छा, हाँ, विलन का पार्ट उसमें अदाकार सलीम रजा साहब ने किया, अच्छा, जो हमारे टेलीविजन के बड़े खूबसूरत अदाकार हीरो आगा सिकंदर साहब के वालिद थे। अच्छा। फिर 1940 में एक फिल्म बनी यमला जट, जी, उसका टाइटल रोल जो था वो एम इस्माइल साहब ने किया। क्या बात है। उसकी हीरोइन नूर जहां साहिबा थी, वो तकरीबन उस वक्त 16 साल की उम्र थी उनकी। अच्छा, फिर 1941 में एक फिल्म बनी खजानची,
उसका भी टाइटल रोल एम इस्माइल साहब ने किया, और जिसमें इनकी बेटी का रोल इंडियन अदाकारा मनोरमा ने किया, जो बाद में बॉलीवुड की बड़ी मसरूफ हीरोइन बनी। अच्छा, ये जो मनोरमा है उनकी भी पैदाइश लाहौर की है। जी जी। फिर पृथ्वी राज कपूर, जो राज कपूर साहब के वालिद थे, हाँ जी। ये जो आजकल बड़ा हिट लड़का है, कौन सा कपूर? रणबीर कपूर। हाँ जी। इसके वो परदादा पृथ्वी राज कपूर। उनके साथ एम इस्माइल साहब ने फिल्म की मिलाप। फिर पार्टीशन के बाद एम इस्माइल साहब करैक्टर एक्टर बन गए जी। मुख्तलिफ रोल करते रहे, बूढ़े का, बाप का, नौकर का, मुख्तलिफ रोलों में वो नजर आए। और फिर ऐसा ऐसा रोल करते थे कि सारे जो एक्टर हैं ना जी, हाँ जी। वो बाकायदा सबक समझ के उनको देखते थे। वाह। 1947 के बाद पा इस्माइल की जो नामवर फिल्में हुई हैं ना जी, सुपरहिट फिल्में, जी, उनमें जी। हचकोले, गुमनाम, पत्तन, दुल्ला पट्टी, किस्मत, इश्क लैला, सरदार, डाची, आग का दरिया, दिलदा जानी, जी। माँ पुत्र, बहुत सी बेशुमार फिल्मों में वाह रे वाह। रोल किए हैं एम इस्माइल साहब ने। आज तक पूरे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है ना जी, जी जी। वो उनको उस्ताद समझती है, क्या बात। क्योंकि इंतहाई नेचुरल अदाकारी करते थे। ये पता ही नहीं था चलता कि ये एक्टिंग हो रही है या ये सचमुच का बाप है या सचमुच का नौकर। बहुत बड़े फनकार हुए हैं इस्माइल साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल। चलते चलते एक छोटी सी बात, ये तौबा के आंसुओं का कमाल ये है कि गिरते बाहर है, सफाई अंदर की कर देते। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।